नवीन पट्टनायक खाता कलम मुख्यमंत्री प्रकृत में शासन चलाउले आउ किए जमी प्रथम प्यारीमोहन महापात्र तापर वी के पांड्यान सेमती वर्तमान समय सुजाता कार्तिकेयन को बीजेडी दलर भावी मुखिया भाव में समस्ते ग्रहण करुन दल भितर एवं से कैपासीटी कह गले से जिला सारा बोलिए भल कथा किंतु बर्तमान देखा कहे कौन सी समस्ते तो चाहते सी मुह खोली कहतु कहीं कई जड़े हेले भी ए पर्यंत सुजाता कार्तिकेयन मुहर शुणिले नाई जे सरकार केमती चली राज्यर अवस्था कौन राज्य में दुर्नीति होउची कि होउनी कौन होउची से कथा तो कहीं के गोटे पद तो मुहर एपर्यंत शुणा जाए ना कि जिला गस्त ये कथा शुणिला मात्रे मनरे आहरी अनेक कथा कौन केवल क्षमतार थिला बेले सरकार रे थिला बेले वी के पांड्यान को से अनुमति देइथिले जे तांको तरफ ओडिशा सारा से बुलिकी चारिआड जहाँ तांकर कहवा कथा कहे सरकार कथा कहे लोकों ए दल कथा कहे सब कथा कहे सी से सरकारी चाकरी थाई दलीय काम व्यवहार करुले से खुशी दलीय काम चलते फल कौन है पार्टी तो हारिला खाली से नुहे आपण मैंने शुणी आश्चर्य हे तांकर गस्त कार्यक्रम जो कोटी कोटी टंका खर्च है से टंका किए देला सरकार जदि टंका टे देना ताले ये सब खर्च किए देला से बाबद रे मोकदमा आरंभ होइछि कोर्ट तांको नोटिस करछि वी के पांड्यान को एवं नवीन पट्टनायक को कोर्ट नोटिस करछि ए पिटिशन ऊपर तांकर कौन कहबार अछि कोन निकट रे बीजेडी रो प्राथमिक सदस्य भावे जोग देइतिबा श्रीमती सुजाता कार्तिकेयन जिला गस्त करिवे दल पक्षरु ए संपर्क में विधिबद्ध घोषणा किछि प्रकाश पाई नथिले भी दलर नेता मानकठू जहा प्रकाश एथिपई गोटे व्यापक खसड़ा प्रस्तुत होउछि दल पक्षरु को जिला को प्रथम जिबे सेठी किभली भाव में तांकर कार्यक्रम रहिबो का को भेटिबे इत्यादि से संपर्क में गोटे विस्तृत खसड़ा प्रस्तुत होउछि ए जो प्लान तैयारी चलती से अच्छी कौ जिला को प्रथम जिबे ओडिशा तो 30 जिला अच्छी प्रथम कौ जिला को सी जिबे ता मध्य प्रस्तुत कराउछि केन्द्रापड़ा जिला जिबे ना गंजाम जिला विशेषकर हिंजिली की जिबे जो मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वर्तमान सेठी तांकर विधायक अच्छी से निर्वाचित होकर आसुले सेठिकी जिबे ना केन्द्रापड़ा जिबे बा अन्य कौन सी जगह को जिबे ये जो जिला गस्त कार्यक्रम किए करने को जाउछंती ना सुजाता कार्तिकेयन से 25 तारिख रे शंख भवन ने एक भव्य समारोह संबर्धना सभा बीजेडी दलर प्राथमिक सदस्य भावे जोग देइथिले एवं से दिन ठारू आज पर्यंत जदि तांकर बीजेडी कर्मी भाव से जड़े साधारण कर्मी नवीन पट्टनायक से दिन तांको इंट्रोड्यूस करी कहले से जड़े साधारण कर्मी भाव में दल में जोग दौरान से दिन ठारू आज पर्यंत देखा जाउची जे सुजाता कार्तिकेयन मोटामोटी भावे जहाँ खबर आसुची से विभिन्न जिलूर सब लोक मैंने आसुंती फूल तोड़ा दे शुभेच्छा जनाउछंती एवं से तांको सहित किछि समय बसे आलोचना कौन करछंती ए जो आलोचना विभिन्न जिलूर लोक मानकु आनिबा एवं से दिन 25 तारिख जो दिन से प्राथमिक सदस्य भाव बीजेडी रे जोग देले से दिन जो भली भाव में ताकू उत्सव मुखर करा जायतिला जड़े साधारण कर्मी जल जोग देवाक जाऊँच से दिन से शंख भवन परिवेश को जो भाव उत्सव मंडित करा जायतिला ये बोधे गोटे विरल घटना कौन से राजनैतिक दल रे जड़े साधारण कर्मी भाव में किए जदि जॉइन करुचंती तांकर आगमन को एभली उच्छ्वसित संबर्धना केवल सेतिकी नुहे दलर अनेक नेता
सी जो ओह्लैले सेठू पाछोटी नापी जो भाव में प्रतिजोगिता करुले एवं शेष में से जो घोषणा करागला से दलर प्राथमिक सदस्य भाव आज जॉइन कले बोल घोषणा करागला तांकु शुभेच्छा जनवाई दलर बहुत वरिष्ठ नेता एवं नेत्री जो भाव में धाड़ी बांधी से अपेक्षा करते दृश्य बड़ा मनोरम थिला। तेज से जाओ से दिन ठार आज पर्यंत आपन जदि लक्ष्य करेंगे सुजाता कार्तिकेयन फूल तोड़ा केवल नौचंती एवं तांकु विभिन्न जिलूर सबू अणा जाउची आसुचंती बा अणा जाउची से जहाँ भी हो से माने आसी तांको फूल तोड़ा दे शुभेच्छा जनाउचंती भल कथा एवं एक कथा खुशीर कथा जे 2 वर्ष हेलाणी 2024 निर्वाचन आज देखिले प्राय 2 वर्ष हेलाणी या भितर बीजेडी दल विरोधी पक्ष को गला पर ठारू 2024 निर्वाचन पर आउ बीजेडी दलर कौन सी प्रकार राजनैतिक कार्यकलाप देखा मिलूनी। राजनैतिक कार्यकलाप कहले सरकार 2 वर्ष है सरकार मोहन माझी सरकार को 2 वर्ष है बीजेपी सरकार 2 वर्ष भितर सरकार अनेक दोष दुर्बलता वर्तमान प्रकाशित है तेणु समस्ते आशा कर विरोधी दल सक्रिय हो दुर्बल न हो आहरी स्ट्रंग होकर सरकार बाबद में जनमत सृष्टि कर दायित्व बीजेडी दलर किंतु से भली कौन सी गोटे ठोस कार्यक्रम बीजेडी दल पक्षर आज पर्यंत हबार देखा जाए ना क्या बा कौटी के धारणा दौरान क्या बा कौटी के स्टेटमेंट दौरान तेणु एमती किसी कार्यक्रम हाथ को नि जाए ना समस्ते तेणु आशा कर सुजाता कार्तिकेयन दल को आसला परे अंततः दल सक्रिय हम सरकार बाबद में किसी कहवा उचित कहीं कहबनी कहीं बीजेडी एनडीए तो अंशीदार नुहे बीजेडी गोटे आंचलिक दल एवं तांकर जो पुराना कथा समस्ते जानते समस्त सहित से भित्तिरिया संपर्क तांकर खूब भल थाए किंतु ऊपर को कौन कहते आम सम दूरत्व रक्षा करुचु भल कथा है से जो दूरत्व रक्षा करूँ ना कहीं वर्तमान देश में अनेक प्रसंग अच्छी सी मैंने चाहिए प्रधानमंत्री सरकार नरेंद्र मोदी को सरकार बाबद में टिप्पणी दे पारे कारण केते केते घटना सब घटुची नीट परीक्षा क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा है जो से क्वेश्चन पेपर जो लीक होता बोली से जो विराट प्रसंग ए देश आगे अच्छी अयोध्या राम मंदिर जहाँ को सारा देश लोके छोट ठू बड़ जाके गरीब ठू बड़ लोक पर्यंत समस्ते किए 8 टंका 5 टंका 1000 टंका केते कौन देकर सब से मंदिर हम बोलिक केते सरागर सब लोक मैंने बर्तमान देखा जहाँ सब लोक मैंने दान टंका ताको चोरी कर सब सेठिकार जे दायित्व अच्छा से मैंने नवाक बाहरी धरा पड़ी या भितर चाहिए गोटे आंचलिक दल भाव में बीजेडी तो प्रसंग कर खाली से नुहे केते प्रसंग अच्छी जातीय स्तर रे एवं आम राज्य स्तर रे मध्य आईन श्रृंखला परिस्थिति बाली चोरी कौन ना आ भितर आप देखिए ये जो पिला बही जो गुरुचंडाल दोष सब गोटा नुहे 2टा नुहे 1600 कि 2000 पाखापाखि भूल सबू श्रेणीर सबू बही भूल ए संपर्क तो बीजेडी एपर्यंत किसी कहूबार पार्टी खोलुवार आमे तो कहीं केबे सुनी पारनु जहाँ मुझे कहती क्या भा कौटी किए कौन कर अलग कथा खाली से नुहे सुजाता कार्तिकेयन से तो वर्तमान सीना साधारण कर्मी बोली तांकु सर्वसाधारण परिचित करागला किंतु प्रकृत में कौन से साधारण कर्मी भाव में बीजेडी दल में जोग देइछंती एवं जड़े साधारण कर्मी को यही जोगदबा कार्यक्रम रे दलर प्राथमिक सदस्य भाव प्रथम प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने से जो सेठी सभा आईला जड़े साधारण कर्मी कौन एत आयोजन करा जाए तेणु तांकु कौन कहुच्छी ये पद पदवी बड़ कथा नुहे वास्तव में सी तांकु जहाँ दल पक्षर प्रोजेक्शन दि जाऊँगी से होउचंती बीजेडी दलर भावी मुखिया अर्थात कागज पत्र जेमती नवीन पट्टनायक थिले ओडिशा राजनीति कला दिन ठारू मुख्यमंत्री हेला दिन ठारू राजनीति हेला दिन ठारू नवीन पट्टनायक
ଖାତା କଲମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଉ କିଏ? ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଭାବି ମୁଖିଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ। ଏବଂ ଯିଏ ଯିଏ କିଛି ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ସେଠିକି ଆସିନଥିଲେ ସେଦିନ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ସେମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିଛି ହେବନି ଏଥର। ସେମାନେ ଦଳର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି, କି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିବେନି, କି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ତ ଦୂର ଥାଉ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଳର ଭାବି ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କାପାସିଟିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରା ବୁଲିବେ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ କ'ଣ? ସିଏ ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କି ହେଉନି, କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କଥା ତ କାହିଁ କେବେ ଗୋଟିଏ ପଦ ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ କିଏ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ହେଲେ ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି ନା। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳରେ ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଜଏନ୍ ନ କରିବା ୟାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆର ସାଇଡ୍କି ଦେଖିଲେ ବିଜେପି, ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡି ଦଳ ବାବଦରେ, ବିଜେପି ଦଳ ହିସାବରେ, ସରକାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁହଁ କେବେ ଖୋଲିଲେଣି ନା ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଜି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୋଉଠି କିଛି କ'ଣ କହୁଛି ବା କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଟିପ୍ପଣୀ ସରକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଦେଉଛି, ବିଜେପି ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଉଣ୍ଟର କରିବାରେ ଆଉ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଦେଉନି, ସମୟ ହେଳା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳ ଯାହା କିଛି କରୁଛି, ଏପରିକି ବିଜେଡି ଦଳର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଉଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉନା କାହିଁକି, କାହିଁ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କି ପ୍ରଚାର, ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ। ବିଜେପି ଦଳର କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଦଳ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ବି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦପ୍ତରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଆଧାର କରିକିରି ବିଜେପି କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାକୁ ଥିଲା? ତୀର ମାରିବାର, ବାଣ ମାରିବାର, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେପି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ସିଏ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? କାହିଁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ଭିତରିଆ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କିଛି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଉନି, ଚୁପଚାପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନବୀନ ନିବାସରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ସବୁ ବସିଲା,
ସମସ୍ତେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ନ କହିଲେ ବି ଫୁସଫାସ ବାହାରେ କହିଲେ ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ଦଳକୁ ଆଣିକିରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେହି କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ। ସେୟା ମଧ୍ୟ ହେଲା। କାହିଁ ବିଜେପି ଏଥର ତ କିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ବିଜେଡି ଟିକେ ଜୀବନ ପାଇକି ଆଗକୁ ଯାଉ। କାହିଁକିନା 2024 ଠୁ 2026 ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡି ଯାହା କହନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିକି ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସବୁ ସମୟରେ। ସେ ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଭରସା ନାହିଁ, କେବେ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନା ସିଏ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦଳ କଥା ଏବଂ ସରକାର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଆଙ୍କରି ଭିତରୁ କାହାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, କେହି କାହା ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ତମାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେବେଠୁ ସେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ 2000 ମସିହାରୁ ଯେବେଠୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ କାହାରିକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ, ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେ ବୁଲିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କହିବେ, ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଏ ଦଳ କଥା କହିବେ, ସବୁ କଥା କହିବେ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇ ଦଳୀୟ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଦଳୀୟ କାମରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଫଳ ପାର୍ଟି ତ ହାରିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କୋଟିରେ, ହଜାରରେ କି ଲକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ବିରାଟ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକରି ସେଠିକି ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଗଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର, କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଇଜି ଡିଆଇଜି ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହଜୁଦ। କାହିଁକିନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭାଷଣ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସେଠିକାର, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ପେଣ୍ଡାଲ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ରହିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପୁଣି ତିଆରି ହେଲା, ଏ ବାବଦରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା? ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ରେକର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି ସରକାର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେଲା? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି ଦେଇଛି କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଇଛି? କିଏ ଦେଇଥାଇପାରେ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, କିଏ ନା କିଏ ଏଇମାନେ ତ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ନା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଳା ପୁଳା କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଧଳା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଲୋକ ତ ଏଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ ଏବେ ମୋକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋକଦ୍ଦମା ସେବେଠୁ ହେଲାଣି। ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ବେଳକୁ ଗଡ଼େଇ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ଏଇ ପିଟିସନର ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ। ଏବଂ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ କିଏ? ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ।
ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ। ସରକାର ସେତିକିଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ସରକାର ସେତିକିଭଳିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସବଳ ହେବ। ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ସରକାର ଠିକ୍ କରି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମାନ କଥା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୋଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଗୋଟା ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲି କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ହେଉ କି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ସେଥିରେ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯାହା କହିବେ, ଦଳ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟଥା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ କି ମୁହଁ ଖୋଲି ସାହସ କରି କିଛି କହିଲା, ମିଛ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାହେଇକିରି ଆଇଦର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନେଇ ଧମକେଇକିରି ଥାନାରେ ବସେଇବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରାଗଲା। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ସରକାର କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ? ନା, କିଛି ତ କରିପାରିଲେନି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଏବେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଗଲା ପରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭଲ କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଲୋକ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ 2 ବର୍ଷର ସରକାର ହେଲାଣି, ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଅନ୍ତତଃ ଗର୍ବର ସହିତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି। ସରକାର ଭଲ କରୁନି ବୋଲି ମୁଁ କହିବାର ଅଧିକାରଟା ପାଇଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିପାରିଛି, ଯାହା ମୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ନଥିଲା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଯାବତୀୟ କଥା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିକିରି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ଫୁଲତୋଡ଼ା शुभेच्छा वार्ता ये राजनीति चलनी। आम देखा आग को बीजेडी कार्यक्रम कौन रोचे, जिला गस्त योजना किभली रोचे, लोक कौन भावुंट, लोक सुजाता कार्तिकेयन गस्त को कौ दृष्टि देखुं, से कौन कहते सबुठ गुरुत्वपूर्ण कौन कहते कथा कहबारे बा तांको मंतव्य दबारे केते दूर जोश अच्छी ताको समस्ते देखा बाकी रहा।